हेलो पिलामाने वेलकम टू मेहर क्लासेस आम पिले कौन करते ना पूर्व क्लास रे माने टर्म 1 रो 50 टी क्वेश्चन आंसर आम कौन करते डिस्कसन करते आज आम कौन करवा ना आउ 50 टी क्वेश्चन आंसर को आम आज डिस्कसन करवा बुझेगा। देख 51 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना संगीत आवेश किए अतीन्द्रिय देश में विचरण करे किए पिले ना ठारे देह आत्मा मन इंद्रिय किए पिले ना ठारे मन है मन अतीन्द्रिय देश में विचरण करे। धन्य रथे एठारे कवि क्या संबोधन कहते ना धन्य रथे एठारे कवि बलदेव रथ को संबोधन कहते। किए जश देहरे आयुष्मान हो रही कवि कहते जश देहरे आयुष्मान हो रही कथा पिले कवि क्या कहते ना बलदेव रथ को से कहते बुझेगा। मीन आकर्षण पर पतपाल कौन करे खाद्य पकाए ना मसाल जाले ना जाल पकाए ना संगीत गाए। मीन आकर्षण पर पतपाल पिले कौन करे ना मसाल जलई थाए पिले बुझेगा। देख पतपाल जाली मसाल को कवि क्या सहित तुलना कहते क्षीरद समुद्र चंद्रचूड़ पापमूर्ति ना पारद क्या सहित पिले ना पापमूर्ति सहित कवि मसाल को पतपाल जाली मसाल को तुलना कहते बुझीगला। देख पाप गर्तरे किए पड़े पाप गर्तरे पिले किए पड़ी थाए ना पाप गर्तरे पिले अज्ञान पड़ी थाए पिले बुझीगला। देख मीन गुड़िक केउठा को डेई प्राण देवे ना मीन गुड़िक तरीगर्भ को पाप गर्त को ना जाल भितर को ना बाली उपर को मीन गुड़िक पिले कौन करेंगे ना तरीगर्भ को डेई प्राण देवे बोली एठारे कवि कहते बुझीगला। देख दुखी मनरे कहार उत्थान पतन घटी थाए दुखी मनरे कल्पनार ना आनंदर ना आशार ना नैराश्यर दुखी मनरे पिले आशार उत्थान पतन घटी कथाटे कवि पिले कहते बुझीगला। निशा आगमन में पृथ्वी क्रमशः किपरि होउथबा कवि लक्ष्य कहते गंभीर निश्चल कोलाहलमय शांत निशा आगमन में पिले पृथ्वी निश्चल क्रमशः किपरि ना निश्चल होउथबा कवि एठारे लक्ष्य कहते बुझीगला। कहा जगु सृष्टि पारद धौत परि दिशुथबा कवि कहते क्या सहित जस्ना मशाल आलोक सूर्य रश्मि अग्निशिखा क्या सहित पिले ना जस्ना बुझीगला। जस्ना जगु सृष्टि पारद धौत दिशुथबा कवि एठारे कहते। चिलिका ह्रद मध्य कवि कहार स्पष्ट प्रतिबिंब देखिछंती चंद्रंकर दीपशैलीर नौकार ना धीवर मानकर चिलिका ह्रद मध्य पिले कवि एठारे कौन कहते ना दीपशैलर बुझीगला दीपशैलर स्पष्ट प्रतिबिंब देखिछंती बोली एठारे कवि कहते बुझीगला। कवि क्या क्षीरद सदर बोली कहते पारद को चंद्रचूड़ को ज्योत्स्नावश को ना चिलिका को कवि एठारे पिले क्षीरद सदर बोली क्या कहते ना ये ज्योत्स्नावश को ज्योत्स्नानव को बुझीगला ज्योत्स्नानव को कहते। 63 नंबर कौन कहला देख ना स्निग्ध तरुपत्र और मसृण उपरे कहार प्रतिफलन होइछि सूर्य किरणर अग्निशिखार ना मशालर ना ज्योत्स्नार कहार पिले ना ज्योत्स्नार बुझीगला। देख तापर कौन कही 64 नंबर ना सर्पमंडित चंद्रचूड़क तनु सहित कवि क्या तुलना कहते ना दिगंगना को वनस्थली को चिलिकार नील बक्ष को ना दीपशैल को क्या कहते एठारे कवि ना वनस्थली को पिले बुझीगला। सर्पमंडित चंद्रचूड़क तनु सहित कवि वनस्थली को तुलना कहते। दूर झरनाद और झिंकार झंकार कहार प्रभाव प्रचार करिछि संध्या कालर चिलिकार ना रात्रिर ना वनस्थलीर कहार कहते एठारे कवि ना रात्रिर पिले कहते बुझीगला। देख कली उपद्रव शांति केउठारे आश्रय नहीं कवि संभावना कहते ह्रद अंतस्थल वनस्थली लोकालय भालेरी शिखरे कहाठारे शांति आश्रय नहीं कथाटे संभावना कहते पिले ना ये वनस्थली पिले बुझीगला।
ବନସ୍ଥଳୀରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କଥା ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ମହାଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚିଲିକା, ପାର୍ବତୀ। କେଉଁଠାରୁ ପିଲେ? ନା ଚିଲିକା। ବୁଝିହେଲା। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତମର ବିଷୟ ନାଁ ହିଁ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 68 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ନା କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କବି ବଳଦେବ ରଥ, ନା ପତପାଳ, ନା ମୀନଜୀବୀ, ନା ଦିଗଙ୍ଗନା। କିଏ ପିଲେ? ନା କବି ଏଠାରେ ପିଲେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ବଳଦେବ ରଥ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? 69 ନମ୍ବର ନା କଳି ଉପଦ୍ରବରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନଭୂମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ନା କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ପିଲେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ସାଧୁ ନା ସନ୍ଥ। କାହାକୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନଭୂମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କଳି ହେଲା, ମନେକର କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିବାରରେ ପିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳି ଲାଗିଗଲା ଥରେ ନା, ସେ ଘରର ଶାନ୍ତି ପିଲେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଇ ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ କଳିଟା ପିଲେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରବନ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରବନ ଦେଶରେ କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲେ? ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର, ଶାନ୍ତି, ନରଚହଳ, ଝରଣାର ଶବ୍ଦ। କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲେ? ନା ନରଚହଳ ନାହିଁ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ। କାନ୍ତ କବି କିଏ? ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ନାମ କାନ୍ତ କବି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ନା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ନା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ପିଲେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ କାନ୍ତ କବି? ନା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପିଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ଲବଙ୍ଗଲତା, ନା କୋକିଳା ଦେବୀ, ନା ଜାହ୍ନକୀ ଦେବୀ, ନା ରାଧାମଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ରାଧାମଣୀ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 73 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବୃତ୍ତି ପିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟବସାୟ, ନା ଓକିଲାତି, ନା ଶିକ୍ଷକତା, ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ଶିକ୍ଷକତା ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। 74 ନମ୍ବର କ'ଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଟକ ସହରରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଭଦ୍ରକରେ, ନା ପୁରୀରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପିଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେଇ ଆମ ଏଇ କଟକ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଟକରେ କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନା ଉମାଚରଣ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥକର, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିଏ ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? କାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ? ନା ସେ ଥିଲେ ଉମାଚରଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ଛାତ୍ରାବାସରେ ସେ ରହି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କଟକରେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 76 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲ, ନା ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ, ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ। କେଉଁଠିରୁ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ? ନା ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପିଲେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1906, ନା 7, ନା 1908, ନା 1909। କେଉଁ ମସିହାରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପିଲେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା ସେ 1907 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 78 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ନା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ବାବାଜୀ, ନା କଟକ ବିଜୟ, ନା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ନା ଅଭିଯାନ। କେଉଁଥିରେ ସେ ନାଟକ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନା ସେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀରେ ପିଲେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ
କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଡଗର ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ନା ମୁକର ନା ଝଙ୍କାର? ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏଇ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବିଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କର ନା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ନା ଉମାଚରଣ ଦାସ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି? କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପିଲେ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କର ନା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? କିଏ ଥିଲେ ସିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଆଇ.ଏ. ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କର? ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଇ.ଏ. ପଢ଼ୁଥିଲେ କାହାର ଥିଲା? ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ। କେଉଁଠାରେ ସଭା ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ପିଲେ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ କବିଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ଭାବରେ ସେ ସଭା ଡକାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲେ ହେଇଥିଲା? ନା 1921, 1927, 1934 ନା 1937? କେଉଁ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? 1934 ମସିହାରେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷିତ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତକବି ରୂପରେ ପିଲେ ଘୋଷିତ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କର ନା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର? କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତକବି ରୂପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ବା ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଇଠି ସଭାପତିତ୍ୱ ଥିଲେ ପିଲେ ବା ସଭାପତି ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ 86 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ସେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1907 ନା 1909 ନା 1912 ନା 1913? କେତେ ମସିହାରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା 1913 ମସିହାରେ ସେ ପିଲେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାମ ନା ଶିବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଗୋପୀନାଥ? କାହାର ସେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିଲେ ବା ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ନା ସେ ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ପିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଆରେ ଦେଖ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ପିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ମୁଖିଆ ହୋଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ? ନା 1912 ନା 1913 ନା 1921 ନା 1927? କେଉଁ ମସିହାରେ କହିଥିଲେ? ନା ସିଏ 1912 ମସିହାରେ ପିଲେ କହିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1912 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମୁକୁର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଡଗର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର? କେଉଁଥିରେ ପିଲେ? ନା
ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅସହଯୋଗର ଆତ୍ମକଥା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପିଲେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କଣା ମାମୁଁ, ନା ବସନ୍ତ ବିଳାସ, ନା ବ୍ରଜବର୍ଜନ, ନା ପଞ୍ଚାମୃତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ପିଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କଣା ମାମୁଁ ପିଲେ। ସେ କଣା ମାମୁଁ ନାମକ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ବିରୋଧ କରି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ପଦକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁଥିରେ ପିଲେ? ଅସହଯୋଗ, ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପଦରୁ? ନା ତାଙ୍କ କାଉନସିଲ ପଦରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ? ନା ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ବିରୋଧ କରି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପିଲେ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଡଗର ପତ୍ରିକା କେଉଁ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ପିଲେ? ଏଇ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଥିରୁ? ନା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ପିଲେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ୍, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍, ନା ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେସ୍। କେଉଁଥିରୁ? ନା ଡଗର ପତ୍ରିକା ଏଇ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଡଗର ପତ୍ରିକା କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ନା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? 94ର ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଡଗର ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1927, 1929, ନା 1937, ନା 1948। କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ସେ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଥିବା ରଚନାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଧଳା ମାଣିକରେ, ନା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ନା କଟକ ସଫର, ନା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ଏଇ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ବୁଝିହେଲା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଥିବା ରଚନା ନାମ କ'ଣ? ନା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଚନା କରିଥିବା ଲାଳିକାର ନାମ କ'ଣ? ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ନା କଟକ ସଫର, ନା ଧଳା ମାଣିକରେ, ନା ଡିମ୍ବକ୍ରେସୀ ସଭା। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ଏଇ କଟକ ସଫର। ବୁଝିହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେଉଁ ରଚନାଟି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ଲାଳିକାର ନାମ ଥିଲା ପିଲେ କଟକ ସଫର। ଦେଖ, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସଂକଳନ? ନା ନୀତିଗଳ୍ପ, ଜୀବନ କାହାଣୀ, ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ, ନା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପିଲେ? କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସଂକଳନ? ନା ଏଇ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପିଲି ଥିଲା। କାନ୍ତକବି ପିଲାଙ୍କ କଥା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସଂକଳନ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, 98 କ'ଣ କହିଲା? ନା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରୀତିରେ କାନ୍ତକବି ରଚନା କରିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ନା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରୀତିରେ କାନ୍ତକବି ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ବୈତରଣୀ, ଅଂଶୁପା, ମହାନଦୀ, ସାଳନ୍ଦୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏଇ ବୈତରଣୀ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ସେଇ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ବୈତରଣୀ ଥିଲା ପିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ? ବୈତରଣୀ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ବିବିଧ କବିତା, ନା କଲ୍ଲୋଳ। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ନା 100 ନମ୍ବର କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ମହାପ୍ରାୟଣ, ନା ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ନା କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି, ନା ଯୁଗାବତାର। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଏହି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।